اور بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے دل کی بات، جس میں ہم کرتے ہیں ان سے ایسے سوالات جن کا ان کو جواب دینا ہے دل سے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ نے ایک اوتھ، اور اس اوتھ میں کہیے کہ جو بھی کہوں گی کہوں گا، دل سے کہوں گا، سچ کہوں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. I will. ہاں ٹھیک ہے دونوں، شاباش، ویری گڈ. تو پہلا میرا سوال آپ دونوں سے یہی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا خسارہ آپ لوگوں نے کیا آبزرو کیا؟ میں چاہوں گی ذرا میری کیو کارڈ پہ آ جائے تاکہ میں اور ایکٹیو ہو جاؤں. اوکے، سوچ لیں اپنا جواب تب تک. تھینک یو. کیا ہے جی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ؟ میں should I go first? My parents. ان کا کوئی نعم البدل نہیں. بے شک ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. وہ مومنٹس, thank God I have had wonderful moments with them. I lived a very beautiful life with them. بٹ وہ واپس نہیں آ سکتا. یہ واقعی ایک خسارہ ہے. بہت، یہی اصل خسارہ ہے. یہی خسارہ. تو پہلی فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ فادر کی پہلے ہوئی تھی، اس کے 5 سال بعد مدر کی ہوئی. It's been a year my mother has passed away. Oh, I'm so sorry. So life بڑی بدل جاتی ہے. 360 ڈگری بدل جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ایک چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا خسارہ ہے، یہ نہیں ریکور ہو سکتا. یہ ویسے واقعی میری مدر کی لاسٹ ڈیتھ ہوئی، تو اب کچھ بھی ایسی چیز ہو رہی ہے نا تو میں کہتی ہوں یار اگر امی چلی گئی میں زندہ ہوں. ایگزیکٹلی. باقی کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا. اگر امی چلی گئی سب چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بتائیں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سینسیبل آدمی اس کا اگر اس کے پیرنٹس جا چکے ہیں وہ جانتا ہوگا کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور میری مدر کی ڈیتھ تو بہت پہلے ہو گئی تھی. ان کے ساتھ کوئی ہمارا اتنی زبردست بانڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کتنے سال کے تھے جب آپ کی مدر کی ڈیتھ؟ 20 ایئرس کے تھے. اور اس کے بعد میرے والد نے جس طرح سے ہم کو بڑا کیا، اور آفس سے وہ آیا کرتے تھے بریک میں کھانا پکا کے، خود بھی کھا کے ہمیں بھی کھلا کے واپس آفس جایا کرتے تھے. اور آپ لوگ ماشاء 20 سال کے تو بڑے ہوتے ہیں. پھر میں نے اپنے ابو کی شادی کروائی، میں نے کروائی. اوہ واو. Of course he needs company. منائے کیسے تھے ویسے ابا کو اس پہ؟ بس وہ میرے ابو میری بات بہت مانتے تھے. میں when I look back تو میں سوچتا تھا کہ یار میں کیا تھا، اور میں ابھی خیر. تو یہ میرا سب سے بڑا خسارہ میرے والد. اچھا آپ نے بولا والدہ کے ساتھ بانڈنگ تھی، تو وہ بانڈنگ کیوں نہیں بن پائی؟ کہ وہ سخت تھی؟ جیسے ہماری یوزلی پنجابی مائیں سخت ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ بچے کی ہر تربیت کا حساب کتاب آپ نے انہیں سے ہونا ہے. وہ اننیسیسریلی سخت تھیں. اللہ انہیں موری کرامت فرمائے. تھی تو میری ماں، حق بھی تھا ان کا، لیکن کئی بار بہت زیادہ اور سختی کر جاتی تھی. تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ابو سے ان کا پھٹ جاتا تھا تو بدلہ پھر ہم دے رہے ہوتے تھے اس کا. یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے، اٹس نارمل کہ ہسبینڈ کو ذرا پریشان. اور مطلب میں تو اتنا کہوں گا کہ میرا وہ خسارہ میں اپنی لٹرلی، میرا اللہ اس پہ گواہ ہے میرے الفاظ کے اوپر، کہ ایون اف فار ون ہگ، فزیکل ہگ ود مائی فادر، آئی ایم ریڈی ٹو گیو اوے مائی لائف. نو ڈاؤٹ، اسٹریٹ اپ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اور یہ تو بڑی کوئی مطلب اوور اسٹیٹمنٹ سی لگتی ہے، بٹ دیٹس اے فیکٹ. ایک حق جو میں اپنے والد کو نہیں کر سکا، مجھے ایک فزیکل حق مل جائے، آئی ول سمپلی سے یا اللہ آئی ایم ریڈی ٹو گیو اوے مائی لائف. ختم. اور دوسری بات بیٹا، 360 وہی ہوتا ہے، 180 ہوتا ہے. 180 360 واپس نہیں. تو میں واپس اپنی جگہ پہ آ گئی ہوں. ہم ویسے کہنے چاہتے ہیں زندگی بالکل ایک دوسری اپوزٹ پول پہ چلی جاتی ہے، لیکن وہ ہم کیا لوگ آ چکے ہیں. نہیں لیکن اپوزٹ پہ نہیں گئی ہے نا، واپس آ گئے. ہاں پورا گھوم گھما گیا. یس. اچھا آپ کی جو پورا سائیکل کمپلیٹ، ان کے ساتھ آپ کی پھر کیسی بانڈنگ تھی؟ ان کے ساتھ بڑی مطلب نارمل سی، بہت زیادہ. شی واز نیور ایبل ٹو میک اس فیل لائک ہر چلڈرن، جو کہ ایک نارمل بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کا یہ حق بھی ہے، نہیں فیل کرنا چاہتے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کریں. لیکن پھر بعد میں آ کے انہوں نے اس کو اور طرح سے ثابت بھی کیا. میں بس اس طرح کہوں گا. اچھا لیکن جب آپ کے فادر کے تو آپ ان کے فادر کے ساتھ تھے؟ سوری، جب ان کے لاسٹ مومنٹ سے آپ ساتھ تھے ان کے؟ دس از ون ریگریٹ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ٹو مائی گریو. یو ور ناٹ ود ہم. میرا بھائی مجھے کہتا بھی تھا کہ وہ رہ رہے ہیں. کمٹمنٹس میری تھی یہاں پہ، اور سچی بات ہے کمٹمنٹس ماں باپ کے سامنے کیا بیچتی ہیں. نہیں کچھ بھی چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن میں نے آئی نیور. آپ کو لگتا نہیں کہ چلے جائیں گے؟ the kind of strength my father always showed me
in his personality, in his behaviors, I could never imagine मेरा बाप यूं करके चले जाएगा. मेरा कज़न का मुझे फ़ोन आता है कि मामू की डेथ हो गई है और ये आई वाज लाइक, मैं कुछ बोल नहीं सका काफ़ी देर. और उसके बाद सबसे पहले मैं शूट पे था उस वक्त भी, और मैंने फिर पता किया कि कोई फ़्लाइट अगर हो तो कोई भी फ़्लाइट, एक ही फ़्लाइट जा रही थी और आई वाज ओवर बुक्ड अगले दिन की फ़्लाइट. मैंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा यार कुछ कर दे, अब्बू की डेथ हो गई. तो कहता है यार गॉड, कहता है यार मैं काश मैं कुछ कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर पाया. बस 600 लोग ऊपर थे जो इंतज़ार में थे. तो बस ये वो रिग्रेट है जो आई वांट टू टेक विद मी. वेरी ट्रू. आई विश आई वाज देयर. दैट्स सो ट्रू. नॉट मेरे अपने लिए नहीं, उनके लिए कि वो चाह रहे थे मैं वहाँ पे था होता. आप था नहीं, आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट. नहीं, मे भी शायद आप देख ना पाते हो, इसलिए थैंक यू वेरी मच. अल्लाह की यू द फर्स्ट वन एवर to get that. हाँ, मे बी अल्लाह मियाँ जानता था वो आप उसको बर्दाश्त ना कर पाते. वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो आपको उस आप कह रही थी आपने भी इस पे कुछ ऐड करना चाहिए. मैं आई वॉज रियली लकी कि मैं अपने फादर के साथ भी थी थ्रू आउट. आई डिड स्पेंड अ लॉट ऑफ डेज विद हिम. ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और आई वॉज लाइक ऑल द वे विद हिम, तदफीन एंड एवरीथिंग, सब कुछ सामने सामने हाथों में. एंड विद माई मदर तो माशाल्लाह ऐसा सीन था कि इवन आई वॉज वर्किंग, अभी एक सीरियल जो हम कर रहे थे, नाम मैं भूल गई हूँ, बट मुझे ये फीलिंग आई कि मुझे आज शूट पे नहीं जाना, और उस दिन मुझे कहते रह गए सब. मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मुझे घर से नहीं निकलना. बिकॉज आई हैव ऑलवेज आस्क्ड अल्लाह कि आई वांट दोज मोमेंट्स. बल्कि मैं तो इतना तकरार करती थी कि मुझे तो सर्द खाने में भी नहीं डालना, आई हैव टू डू इट राइट अवे. और जब मैं ये दुआ करती थी तो मेरे सामने रात का वक्त आता था हमेशा, और बिकॉज हमने दिल से बात करनी है तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ. बिल्कुल ज़रूर ज़रूर. तो जब रात का वक्त आता था तो मैं और जिद करके कहती थी इवन रात भी है, मुझे कब्र चाहिए राइट अवे, मुझे उनको सर्द खाने में नहीं रखना. और वही मगरिब पे उनकी डेथ हुई है, इशा में उनको गुस्ल दिया है और कब्र तैयार मिली थी. एंड इट वॉज इम्पॉसिबल. लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये रात में. और ज़ेबा आपका कोई भाई है? जी, वो हॉलैंड में रहते हैं, लेकिन वो ही वाज नॉट. हाँ, लेकिन बेटियां बहुत जगह जो बेटे बन के काम करते हैं, उनको नमाज जनाजा भी मिली रात को 11 बजे. कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता. इशा पढ़ाकर सब बंद करके चले जाते. दे नेवर कम बैक. अल्हम्दुलिल्लाह. एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांटेड, एंड शी जस्ट टुक 4 hours एंड शी वाज गॉन. ये बड़ा ही अल्लाह की बहुत बड़ी. बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यू नो ये सारा जैसे होना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, क्या लोगों के असली चेहरे सामने आने पर दुख होता है या फिर आप शुक्र अदा करते हैं? आपसे शुरू करूँगी. मैं शुक्र अदा करता हूँ. दुख मुझे अब नहीं होता. वो दुखी वाला स्टेज कोई 20-22 साल पहले गुजर गई है. अब मैं एंटिसिपेट कर लेता हूँ. I'm not a psychic और मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ, और मैं कोई आलिमुल गैब अस्तगफिरुल्लाह हूँ तो कुछ भी नहीं हूँ. लेकिन somehow I talked to a person once and I know ये क्या करेगा. मतलब अपने कज़न के साथ हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो उसके साथ एक बंदा मिलने गया. यार बंदा ठीक नहीं है. 4 साल बाद पता चला वो ठीक नहीं है, और ऐसा पता चला कि एनर्जीज रीड कर लेते हैं आप. अस्तगफिरुल्लाह. एक और बंदा आज से 6 साल पहले कहता है इससे दूर रहिए, ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, तो वही हुआ. एक बार में. आप बताइए, क्या लोगों के असली चेहरे सामने आने पर आपको दुख होता है या आप शुक्र अदा करती हैं? नहीं, मतलब मैं तो ना शुक्र ना दुख, बिकॉज हम सब में खैर और शर है, तो हाउ कैन वी कंप्लेन अबाउट इट. हर इंसान अपने इवल को भी डील करेगा और अपने, लेकिन वो शर जो आप एक्सपेक्ट ना कर रही हो. नहीं, आई डोंट केयर. People can reach to their extremes. They are allowed. जब अल्लाह ने अलाउ किया तो फिर हम कौन होते हैं जज करने वाले? क्या बात है. Simple. आपके लिए accept it and move on. For the first time, I'm impressed. Thank you. Actually. वैसे हम तंग करते रहते हैं मैं और अख्तर. Oh God, ये सेट पे इतना, but चलो जी, आपके लिए जिंदगी की गोल सेट करना आम है या आप इस पर यकीन करते हैं कि जैसा चल रहा है उसी के साथ चलते रहने की, जस्ट गो विद द फ्लो? Go with the flow. Go with the flow. Absolutely go with the flow. मैंने जो भी प्लान किया है, it never happened. तो बस फिर आपने कहा जैसे अल्लाह मियां बिल्कुल प्लान किया. मैंने जो भी प्लान किया, it
always happens. It's like people always say कि यार क्या जादू, मतलब what magic do you have? मैनिफेस्टेशन का आप कह सकते हैं बहुत strong है. अचानक एक आइडिया आया मुझे. हाँ. Oh yeah, always. I know this. I've seen you many times. ये आइडिया स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं तो बताएं. वरना इसकी बात ही नहीं करनी. Sharing it. He's sharing it. करें. ये चाय में डुबो के खाने वाली मुझे बताएं अब क्या आइडिया आया था. ब्रेक में निकलवा लूंगी, फिक्र न करिए, बताऊंगी आपको आगे जाकर. आप दूसरे के बुरे तजुर्बात से सबक हासिल करते हैं, जब तक अपने साथ बुरा ना हो तो आपको समझ नहीं. Good one. बताइए. जब तक मेरे साथ ना हो, I never see anybody else because वो उसकी जर्नी है, वो उसके ingredients हैं, वो उसके you know characteristics. हो सकता है उसके साथ बुरा, मेरे साथ ऐसा ना हो. Of course मैं कहती हूँ मेरे साथ नहीं होगा. तेरा क्या हो बुरा, अगर मैं करूँगी तो बहुत अच्छा निकलेगा. So I always go with this. आप बताइए. मैं somehow एतबार करने की एक गंदी आदत मेरे में है, उससे मैंने बहुत नुकसान उठा लिया है. अब आके कुछ साल पहले से मैं थोड़ा मोहतात हो गया हूँ और बचा हुआ हूँ. आप किसी पे ट्रस्ट ना करें. मेरे अब्बू कहते थे कि किसी पर एतबार करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी पर एतबार ना करना उससे भी अच्छी बात है. तो आप उससे अच्छी वाली बात बजाएं, बेटर करें. चलें. वो लोग जो किसी हद तक साफ को यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्या वो अपनी इस आदत से फायदे से ज़्यादा नुकसान उठाते हैं? Of course. क्योंकि जो साफ को है, सच बोलेगा तो वो तो बहुत सारे क्रिटिक्स लेगा ही लेगा. That's true. क्योंकि you can't please everybody, right? So वो तो है. देखें, बेसिकली चूँकि मेरी स्टडी का जो सफ़ेयर है, जो उसका ओर है, जो ओरिजिन है, ये सोर्स है, वो कुरान है. कुरान में लिखा हुआ है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के लिए खूबसूरत बात करो. तो मैं खूबसूरत बात ज़रूर करता हूँ. और मेरी हर मामले में ये कोशिश होती है कि अगर मैं किसी के साथ, जैसे भी मैं आपके साथ हूँ, कल को आपको मेरा कभी ख्याल आया तो अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना कहें. बस ये मेरी कोशिश होती है. सही. Good.